Now we want to discuss about the trade barriers. So, trade barriers is the rules and regulations as well as certain restrictions in order to carry out the international trade smoothly. So, if we want to carry out this international trade smoothly and efficiently, we have to impose certain restrictions as well as rules and regulations. So, trade barriers are those rules and regulations or certain restrictions imposed by the various governments in order to carry out the trade smoothly. International trade smoothly. For example, if there is no restrictions regarding the international trade. So whenever we want, we can export the goods. Whenever we want, we can import the goods from the foreign countries. So at that time, what will happen? It will be adversely affect the domestic producers. Okay, their business will be getting affected. So in order to overcome all these things, the trade barriers are imposed. ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർട്ടെയിൻ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സർട്ടെയിൻ റെസ്ട്രിക്ഷൻസൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ we can classify the trade barriers as tariff barriers as well as non-tariff barriers. So the type of trade barriers are tariff barriers as well as non-tariff barriers. So first we will be discussing about the tariff barriers. So in simple terms we can call tariff barriers as import duty. So what is tariff barriers? It is the tax imposed by a government on imported goods. Actually, when we import goods from the foreign countries, the government can impose tax on it. Okay, so tariff barriers are those barriers which is the tax which is imposed by the government on the imported goods. So, what is the impact of this tax? Due to when we impose tax on imported goods, the foreigners will not be having much tendency to import much goods. Okay, or if we are having if the government is charging tax on the imported goods, definitely we won't have a much tendency to import the goods, as well as the price of the imported goods will get increased because they want to charge the price of the product plus the tax which is imposed on it. So definitely the price will be increasing. So this will be graceful to the domestic producers because the domestic producers can sell more because at a lower price when compared to the imported goods. ഇപ്പോൾ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ടാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സിമ്പിൾ ടേംസിൽ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺസ് വിദേശ രാജ്യത്തു നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ സർട്ടെയിൻ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് കുറേയധികം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുമോ? കാരണം ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ട പ്രൈസ് കൂടുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കുറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് പ്ലസ് ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത ടാക്സ് എത്രയാണോ അതും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടല്ലേ വിൽക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്കത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്പം നാച്ചുറലി ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പം ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രൊഡക്റ്റും ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാച്ചുറലി എന്ത് ചെയ്യും? ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. So that is the tariff barriers. So certain features of tariff barriers is it is simple to operate because through the tariff barriers we are imposing the tax on the imported goods. Next, through the tariff government receives revenue. Okay, that we all know because tax revenue is the one of the greatest source of revenue for the government.
So by imposing tax on the imported goods, the revenue of the government is increasing. അതല്ലേ, അപ്പം ഈ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആരുടെ കൈകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണല്ലേ പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ദി ഫോറിൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. ബിക്കോസ് വെൻ വി ഇമ്പോസ് ടാക്സ് ഓൺ ദി ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ്, നാച്ചുറലി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ്. സോ then the domestic products good price will be at a lower price when compared to the imported products. So they can sell the products at a lower price when compared to the imported goods. Next one, it make the price of the imported goods high. That we have already discussed. Due to the imposition of the tax, the price of the imported goods will be high. So these are the features of the tariff barriers. Now we want to discuss about the different types of tariff barriers. Okay, first one is the specific duty. Okay, specific duty or the specific duty, ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 42 ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ്. സോ നിങ്ങളതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം. സോ നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ 42 ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഗുഡ്സ് വെൻ എ ഫിക്സഡ് സം ഓഫ് മണി കീപ്പിംഗ് ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദി വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് ലെവിഡ് ആസ് താരിഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി specific duty. So specific duty is actually based upon the physical characteristics of a product. So we will be imposing a fixed sum of money on the product by considering the weight as well as the measurement of the commodity. So that is the specific duty. ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മളതിന് ഒരു ഫിക്സഡ് സം ഓഫ് മണി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, അന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആകാം, എന്നാണെങ്കിലും അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഫിക്സഡ് സം ഓഫ് മണി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് അഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡ്യൂട്ടീസ് വിച്ച് ഈസ് ലെവിഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വാല്യൂ. So when a fixed percentage of value of a commodity is added as tariff, and it will be ignoring the weight, size and volume of a commodity. അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ താരിഫായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. ആ ഒരു വാല്യൂ, ആ പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ൻ്റെ വാല്യൂ താരിഫായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? അഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വെയ്റ്റും സൈസും വോളിയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൊമ്മോഡിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ താരിഫായിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കമ്പൈൻഡ് ഓർ കോമ്പൗണ്ട് ഡ്യൂട്ടി. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഡ്യൂട്ടി ആസ് വെൽ ആസ് ദി അഡ് വലോറം ഡ്യൂട്ടി. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് സ്ലൈഡിംഗ് സ്കെയിൽ ഡ്യൂട്ടി. So sliding scale duty is the duties which vary with the price of the commodities. Okay, so when a tariff is vary with according to the price of the commodity, it is known as the sliding scale duty, and these duties are also known as seasonal duties. Next one ആണ് countervailing duties. Countervailing duties means it is imposed on certain product where the product are subsidized by exporting governments. As a result, the government of subsidy imports become cheaper than the domestic products. To nullify this effect, the effect of subsidy, this duty is imposed in addition to the normal duties. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അമേരിക്ക ആ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിന് സർട്ടൈൻ സബ്സിഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും? അറ്റ് ലോവർ റേറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാകുമ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ അറ്റ് ലോവർ പ്രൈസിന് ഈ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഗുഡ്സ് നമുക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അത് ആരെ അഡ്വേഴ്സായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ അഡ്വേഴ്സായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് നള്ളിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ടർ വെയിലിംഗ് ഡ്യൂട്ടി ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റവന്യൂ താരിഫ്. എ താരിഫ് വിച്ച് ഈസ് ഡിസൈൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് റവന്യൂ ടു ദി ഹോം ഗവൺമെൻറ് ഈസ് നോൺ ആസ് റവന്യൂ താരിഫ്. സോ നമ്മുടെ ഹോം ഗവൺമെൻറ്റിന് റവന്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന താരിഫാണ് എന്ത്? റവന്യൂ താരിഫ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻറ്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടീസ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഡംപിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ സെല്ലിങ് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ പ്രൈസിലും ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ അറ്റ് എ വെരി ലോ പ്രൈസിലും സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡംപിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദീസ് ആൻറ്റി ഡംപിങ് ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ലെവിഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു nullify or in order to set off the dumping effect. Next one ആണ് protective tariff. In order to protect domestic industries from stiff competition of the imported goods, protective tariff is levied on the imports. അതായത് നമ്മുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ ഈ ഒരു ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് താരിഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു വെരി ഹൈ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് താരിഫ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്കറേജ് ദ ഇമ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ ഇമ്പോർട്ട് വെരി എക്സ്പെൻസീവ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് താരിഫ് ബാരിയേഴ്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് നോൺ താരിഫ് ബാരിയർ? ഇറ്റ് ഈസ് എ ബാരിയർ ഓർ റെസ്ട്രിക്ഷൻ അതർ ദാൻ താരിഫ്. അല്ലേ, താരിഫ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ബാരിയേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. സം ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ താരിഫ് ബാരിയേഴ്സ് ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 43. ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി കോട്ട സിസ്റ്റം. അണ്ടർ ദി സിസ്റ്റം ആക്ച്വലി എ country may fix in advance the limit of the import quantity of a commodity that would be permitted to import from various countries during a given period. അതായത് വെൻ വി ആർ ഫിക്സിങ് എ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദി കോട്ട സിസ്റ്റം. നമുക്ക് ഒരു രാജ്യത്തു നിന്ന് മറ്റു രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഗുഡ്സിന് ഒരു ലിമിറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലും ഇത്രമാത്രം ഗുഡ്സേ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലിമിറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കോട്ട സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ദിസ് കോട്ട സിസ്റ്റം വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് into first one tariff or customs quota, second one unilateral quota, third one bilateral quota, fourth one multilateral quota. Second one ആണ് product standards. Okay, so in certain countries they will be imposing product standards for the imported goods. So if the imported goods did not attain these standards, did not have these standards, then the import of these goods will not be allowed. Okay, സോ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് സർട്ടൈൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ അത് ഫുൾഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് ചില രാജ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും. ഇഫ് ദേ ആർ നോട്ട് ഫുൾഫില്ലിങ് ഓൾ ദീസ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ദേ വോണ്ട് ബി അലൗഡ് ടു ഇമ്പോർട്ട് സച്ച് പ്രൊഡക്ട്സ് ടു അവർ കൺട്രി. നോർമലി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ പ്രൊഡക്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഈ ക്രൈറ്റീരിയാസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ഡൊമസ്റ്റിക് കണ്ടൻറ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. സോ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് കണ്ടൻറ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ടു ബൂസ്റ്റ് ദി ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സിൽ നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ട്സും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്ത് ചെയ്യും? സർട്ടൻ ഗവൺമെൻറ് വിൽ ഇമ്പോസ്. Next one is the product labeling. Certain nations insist on specific labeling on the product. So എന്ത് ചെയ്യാം?
നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, സെർട്ടൈൻ സ്പെസിഫിക് ലേബലിങ് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ഇന്ത്യയിൽ മിക്കവരും മെജോറിറ്റി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ എന്താണ്, ഹിന്ദിയാണ്. അപ്പോൾ ഹിന്ദിയിലും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മേലെ ലേബലിംഗ് ഉണ്ടാകണം എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ലേബലിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി പാക്കേജിംഗ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. Okay, certain nations will be insisting on particular type of packaging materials. നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സ്പെസിഫിക് രീതിയിൽ പാക്കേജ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യത്തേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാക്കേജിങ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം എന്ത് ചെയ്യുക, മെയിൻ റീസൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് ദി വേസ്റ്റേജ് ഓർ ടു റെഡ്യൂസ് ദി പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കൗൺസിലർ ഫോർമാലിറ്റീസ്. എ നമ്പർ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രീസ് ഡിമാൻഡ് ദാറ്റ് ഷിപ്പിംഗ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് കൗൺസിലർ ഇൻവോയ്സ് സർട്ടിഫൈഡ് ബൈ ദർ കോൺസുലേറ്റ് സ്റ്റേഷൻഡ് ഇൻ ദി എക്സ്പോർട്ടിംഗ് കൺട്രി. സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ്, professional arrangements, foreign exchange regulations, other non-tariff barriers. In other non-tariff barriers includes the health and safety regulations, technical formalities, environmental regulations, all these things. So these are the non-tariff barriers. Okay, in this today we have discussed about the trade barriers, and these trade barriers can be classified into tariff barriers as well as the non-tariff barriers, and we have discussed about the tariff barriers as well as the non-tariff barriers and their types of tariff barriers as well as the type of non-tariff barriers.